वेलकम स्टुडंट्स. आपण मागच्या लेक्चरमध्ये what we discussed, okay, so that partial derivative and its examples, okay. So today in this video we will discuss about mean value theorem for a scalar field. And students, let me tell you one thing, that the example is compulsory for a 6 marks. Just find out that theta using the mean value theorem. So that is the use of this theorem, how to find the value of theta. Okay, so in university question paper there is a compulsory one example of that to find the value of theta, and it's very easy concept. Nothing is means what tough, what we can say. So let us discuss, without wasting time, let us discuss about a mean value theorem for a scalar field. So students, look at here, what the statement of mean value theorem for a scalar field. What is the scalar field? A function from Rn to R is called a scalar field, but it's not compulsory to take every time Rn. We can take its subset. Rn चा सबसेट पण n टपलचाच असणार आहे. So that is my subset, that is S. So look at the statement first. Let f from S to S be a subset of Rn to R be a scalar field, and let A belongs to S, A be any point which belongs to S. Let U belongs to Rn. U हा S मध्ये असेल याची गॅरंटी नाही, बट तो S मधले येऊ शकतो, S च्या बाहेरचा येऊ शकतो. सो दिस इज U belongs to Rn. Be a unit vector. Be a unit vector. Look at here the statement. Okay, be a unit vector, and A plus ut belongs to S. A plus ut belongs to S for all 0 less than equal to t less than equal to 1. Yes, t हा 0 आणि 1 मधला जर घेतला तर A plus ut कशात असणार आहेत? S मध्ये असणार आहे. सपोज डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह of f at point A in the direction of u exists for all A plus ut, प्रत्येक A plus ut ला, okay, then there exists a theta such that 0 less than theta less than 1. And look at here, हे इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं. f of a plus u minus f of a is equal to directional derivative of f at point a plus theta u in the direction of u is da by u by da. You can put a plus theta u as z. You will get directional derivative of f at point z in the direction of u, but z is what? A plus theta u. So actually this is the, if you don't want to use this notation, you don't use this. Just look at here the statement, f of a plus u minus f of a is equal to da by u f of a plus theta u. So this is the statement of mean value theorem for a scalar field. Actually proof is very easy. For 5 marks or for 6 marks proof is asked many times. So look at the proof. Proof is very easy, nothing to worry. Only look at here, I have written the proof here also, but I am explaining you. Define, बघा आता ऑलरेडी f फ्रॉम f बी अ स्केलर फील्ड आहे. आता मी काय करतो, तर एक नवीन फंक्शन डिफाईन करतो. डिफाईन ए फंक्शन g फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 to r गिवन बाय g of t इज इक्वल टू काय डिफाईन केले बघा, g of t इज इक्वल टू f of a plus ut. f of a plus ut. फर्स्ट वी प्रूव्ह दॅट, आपण काय प्रूव्ह करायचं आहे पहिल्यांदा, फर्स्ट वी विल प्रूव्ह दॅट g इज डिफरन्शिएबल. म्हणजे g हा डिफरन्शिएबल दाखवायचा आहे, आणि g जर डिफरन्शिएबल असेल देन वी कॅन यूज द मीन व्हॅल्यू थेरम, आणि मग तुम्हाला तो गिवन रिझल्ट वरती मिळेल. बघूया आपण. सो g डिफरन्शिएबल दाखवायचं आहे म्हणजे, अँड g डॅश ऑफ t काय दाखवायचं आहे, g डॅश ऑफ t इज इक्वल टू डॅ बाय यू, डायरेक्शन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f ॲट पॉईंट a प्लस टी यू अँड यू हिअर इन द डायरेक्शन ऑफ यू. तर बघा आता g डॅश ऑफ t इज, बघा g dash of t is equal to, this is the definition of derivative, limit h tends to 0 g of t plus h minus g of t divided by h. But what is g? g काय डिफाईन केलं आहे, g of t is f of a plus u2, f of a plus ut. ते इथं आता t plus h आहे ना, तो f of a plus t plus h u minus f of a plus t u divided by h. कारण याच्यामध्ये व्हॅल्यू टाका ना, जी ऑफ टी एफ ऑफ ए प्लस टी यू लिहिला. आता जी ऑफ टी प्लस एच टाकायचं म्हणजे टीच्या ठिकाणी काय टाकणार आपण, टी प्लस एच. इथे मी टाकला तो. तर
इज इक्वल टू लिमिट एच टेन्स टू 0 एफ ऑफ. आता हे आज सॉल्व करून घेतल्यानंतर काय होईल, ए प्लस टी यू प्लस यू एच मायनस एफ ऑफ ए प्लस टी यू डिवाइड बाय एच. ओके, आता मी काय करतो आहे, ए प्लस टी यूला एक नोटेशन वापरलं, ए प्लस टी यूला एक नोटेशन वापरलं, दॅट इज ए डॅश. सो इट बिकम्स लिमिट एच टेन्स टू 0 एफ ऑफ ए डॅश प्लस एच यू minus f of a dash divided by h. Okay, what is this? This is nothing but the directional derivative at point a dash in the direction of u. So this is the du directional derivative of f at point a dash divided by u, where a dash is a plus tu. Okay, don't forget this. So इथे मला काय भेटलं, g dash of t is equal to direction derivative of f at point a dash in the direction of u, but if we write a dash here we'll get a plus tu here. So जे मला प्रूफ करायचं होतं ते माझं प्रूफ झालं. म्हणजे इथं जे मला काय दाखवायचं होतं, जी डेरिव्हेटिव्ह निघतोय आणि तो डेरिव्हेटिव्ह किती आला, हे आला, डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ॲट पॉईंट ए प्लस टी यू इन द डायरेक्शन ऑफ यू. आता याच्यावरती लॅग्रेंजस थेरम अप्लाय करायचं, कारण मला हे प्रूफ करायचं आहे ना, वरती स्टेटमेंटमध्ये काय प्रूफ करायचं हे प्रूफ करायचं आहे. सो आता लॅग्रेंजस थेरम बघा, फर्स्ट इयरमध्ये लॅग्रेंजस थेरम बघितलं. लॅग्रेंजस थेरमसाठी इंटरवल हा क्लोज लागतो. इथे ए आणि बी काय आहे, 0 आणि 1 आहे. बघा जी कुठून कुठं डिफाईन केलं आहे, जी इज डिफाईन फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 ना. तर आता लॅग्रेंजस थेरम सेज g of b minus g of a upon b minus a is equal to g dash of t and that t is somewhere from 0 to 1. इथे मी थिटा घेतला आहे, g dash of theta. आता इथे तुम्हाला किती 1 minus 0 का निघाला, तर 1 minus 0 काय होणार हो, 1. सो नो नीड टू राईट. सो g of 1 minus g of 0 is equal to g dash of theta. मग g of 0 किती आहे, f of a plus u, that is f of a. g dash of theta किती बनेल, मग हे तर ऑलरेडी आपण वरती लिहिलेलंच आहे, डॅ बाय एफ ऑफ ए प्लस थिटा. त्यामुळे काय बनलं हे, एफ ऑफ ए प्लस यू मायनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू डॅ बाय यू बाय एफ ऑफ ए प्लस थिटा यू. मीन्स हे आपल्याला जे हवं होतं ते बनलं. हे कशावरून आलं, लॅग्रेंजस थेरम. जी ऑफ 1ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, जी ऑफ 1ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस यू. जी ऑफ 0ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, एफ ऑफ ए. आणि जी डॅश ऑफ थिटा म्हणजे ऑलरेडी जे इथे लिहिलेलं आहे तो. So this is the proof of mean value theorem. Its example is very easy. If you go for example, don't miss this example, because this example gives you out of mark, and it's very easy method. Just you have to remember this formula one. Okay, with the help of this formula you can solve any kind of example of this to find out the value of theta. So look at the example, how the example is asked. Find the real value थिटा बिलॉंग्स टू 0 1. थिटा हा नेहमी 0 आणि 1च्या मध्येच येतो. इफ इट एक्झिस्ट, जर तो एक्झिस्ट झाला तर तो शोधा. सॅटिस्फाईंग, काय सॅटिस्फाईंग करेन, एफ ऑफ ए प्लस व्ही मायनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू डी यू, मीन्स डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ॲट पॉईंट ए प्लस थिटा व्ही इन डायरेक्शन ऑफ यू. ओके, वेअर एफ ऑफ एक्स वाय दिलेला आहे, ए दिलेला आहे, व्ही दिलेला आहे. आता हे स्टेटमेंट पाहिल्या पहिले तुम्हाला कळलं पाहिजे की दिस इज द मीन व्हॅल्यू थेरम, आणि त्याच्यावरून आपण थिटाची व्हॅल्यू शोधू शकतो. त्यासाठी काय काय दिलेलं आहे, ते सगळ्या नेसेसरी थिंग दिलेलं आहे. एफ ऑफ एक्स वाय दिलेला आहे, ए दिलेला आहे, व्ही दिलेला आहे. आता एक्झाम्पल कसं सॉल्व केलं ते आपण पुढे बघूया. बिफोर स्टार्टिंग द सोल्युशन, लेट अस रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह ॲट पॉईंट ए इन द डायरेक्शन ऑफ यू. याचा फॉर्म्युला काय आहे, याचा फॉर्म्युला आहे लिमिट t टेन्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस टी यू मायनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय टी. सो दिस इज द, हे आता आपल्याला लागणार आहे. ठीक आहे, आता बघूया काय काय दिलेलं आहे ते सगळं तुमच्या समोर आहे. एफ ऑफ एक्स वाय इज गिवन एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर, ए इज गिवन 0 0, व्ही इज गिवन -1 1. आता ए प्लस काय बघा, एल एच एस साईड काय सांगते आपल्याला, एफ ऑफ ए प्लस व्ही मायनस एफ ऑफ ए, दिस इज माय एल एच एस साईड. सो ए प्लस व्ही काढला, ए 0 0, हा व्ही, दोघांची ॲडिशन केली -1 1. एफ ऑफ ए प्लस व्ही म्हणजे आता हा पॉईंट उचलून एफमध्ये टाका, तर एफ ऑफ -1 1 टाकला तर -1चा स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर किती आला 2. एफ ऑफ ए म्हणजे एफ ऑफ 0 0 किती आला 0. ओके, नाव आता पुढे आर एच एस साईडमध्ये कुठेतरी एफ ऑफ ए प्लस थिटा व्ही आहे ना. सो ए प्लस थिटा व्ही, लुक ॲट हिअर, ए प्लस थिटा व्ही इज इक्वल टू 0 0 प्लस थिटा व्ही -1 1. आता हा थिटा आतमध्ये मल्टिप्लाय केला आणि देन ॲडिशन करा, तर तुम्हाला काय मिळेल मायनस थिटा कॉमा थिटा. हा काय म्हणला माझा ए प्लस थिटा व्ही. आता मला आर एच एस साईड काढायचं आहे, डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ॲट पॉईंट ए प्लस थिटा व्ही इन द डायरेक्शन ऑफ व्ही. आता हे जर मला काढायचं असेल तर बघा काय होईल बरं. सो इट बिकम्स, याच्या जागी मी आता -θ हा पॉईंट टाकला. आता जसे वरती डेफिनेशन दिले तसंच यूज करा.
ॲट पॉईंट ए असेल तर इथे ए येतो, ॲट पॉईंट मला मायनस थिटा थिटा काढायचा तर हा पॉईंट इथे आला बघा. लिमिट टी टेन्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस टी यू आहे ना, सो ए इज मायनस थिटा थिटा प्लस -1 into 1 that is my v into t bracket complete minus f of minus theta theta. यूज दिस डेफिनेशन जे मी इथं वरती लिहिली ती डेफिनेशन आपण इथं वापरतो आहे, डिवाइड बाय टी. आता ह्या आतमधलं मल्टिप्लाय करू, हे आतमधलं टी मल्टिप्लाय केलं आणि ॲडिशन केलं तर काय होईल, पहिला एफ ऑफ मायनस थिटा मायनस टी थिटा प्लस टी इथे बनेल, हे ॲज इट इज मायनस एफ ऑफ मायनस थिटा थिटा डिवाइड बाय टी. आता एफमध्ये एक्सच्या जागी ही व्हॅल्यू टाका, वायच्या जागी ही व्हॅल्यू टाका, तर तुम्हाला काय बनेल, लिमिट टी टेन्स टू 0 मायनस थिटा मायनस टीचा ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस थिटा प्लस टीचा ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस हे पण तसंच एफमध्ये एक्सच्या जागी मायनस थिटा वायच्या जागी थिटा टाकला. हे सॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला काय बनेल, इट बिकम्स, सॉल्व करा, काही गोष्टी कॅन्सल्स होतील, कॅन्सल झाल्यानंतर तुम्ही ही स्टेप नीट बघा, झूम पॉज करून ही स्टेप बघा, देन सगळ्या टर्म्स कॅन्सल झाल्यानंतर मला राहील फक्त इथे 4 थिटा. सो दिस इज माय आर एच एस साईड. आता एल एच एस साईड एफ ऑफ ए प्लस व्ही मायनस एफ ऑफ ए ऑलरेडी आपण वरती काढलेला असेल तो, तर 2 - 0 हे एफ ऑफ ए प्लस व्ही वरती सुरुवात केली, एफ ऑफ ए काढलं तर 2 आला. आता त्या इक्वेशनमध्ये मी हे टाकलं तर किती होईल, 2 इज एफ ऑफ ए प्लस व्ही हे रिलेशन वापरल्यानंतर 2 इज इक्वल टू 4 थिटा, थिटाची व्हॅल्यू किती आली 1/2. अशा टाईपचे एक्झाम्पल तुम्हाला 5 ते 6 मार्कला हे प्रत्येक क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारलेलं असतं. तुम्हाला गरज काय फक्त तर हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवावा लागेल. हे एल एच एस तर अगदी इझी आहे, आर एच एस काढताना काळजी घ्या, दिस इज द डायरेक्शन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ॲट पॉईंट ए प्लस थिटा व्ही इन द डायरेक्शन ऑफ व्ही, म्हणजे ए प्लस थिटा व्ही आधी काढून घ्या, तो एफमध्ये टाका, ओके, तुम्हाला त्याची व्हॅल्यू मिळेल, अँड देन यूज द फॉर्म्युला ऑफ डायरेक्शन डेरिव्हेटिव्ह, यू विल गेट द आन्सर. सो दिस इज अबाउट द मीन व्हॅल्यू थेरम फॉर अ स्केलर फील्ड. ओके, आता याचंच नेक्स्ट व्हर्जन जे आहे पुढे आहे, त्याचं प्रूफ आपण घेणार नाही आहे, बट त्याचं स्टेटमेंट आहे, ते स्टेटमेंट आणि त्या स्टेटमेंटवरची एक्झाम्पल्स आपल्याला पेपरला विचारलेली आहेत. तर स्टेटमेंट अतिशय इझी आहे, स्टेटमेंट फक्त आहे, बट आपल्याला त्याचं नवीन येतो, नवीन नाही बट असाच एक फॉर्म्युला आहे, तो फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे. जर ह्या टाईपचं एक्झाम्पल विचारलं तर हे एक्झाम्पल अतिशय सोपं असतं, अशाच टाईपचं असतं, त्यातल्यात मी हे थोडंसं कठीण एक्झाम्पल घेतलं, म्हणजे तुम्ही बाकीचे एक्झाम्पल्स किती इझी असतील याचा विचार करा. बट नाव जे आता मी पुढे घेणार आहे दॅट इज सेकंड फॉर्म ऑफ मीन व्हॅल्यू थेरम जो आहे तो पुढे, आणि त्याचे एक्झाम्पल ते काळजीपूर्वक बघावं. ओके, सेकंड फॉर्म ऑफ फॉर मीन व्हॅल्यू थेरम, लेट एफ बी अ स्केलर फील्ड ॲज युजल, लेट ए बिलॉंग्स टू एस, व्ही बिलॉंग्स टू आर एन, बी एनी वेक्टर, देन ए प्लस व्ही टी कशात जाणार आहे, एसमध्ये जाणार आहे. फॉर ऑल ही कंडिशन लक्षात ठेवा, ए प्लस व्ही टी हा एसमधला असतो, कशावरून, बिकॉज जो मी टी घेतला तो टी इज लेस दॅन 1 आणि ग्रेटर दॅन 0 आहे, बरं का. सो सपोज डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट ॲट ए प्लस व्ही टी, मागचंच आहे सगळं, directional derivative exists at a plus vt in the direction of v for all 0 less than equal to t less than equal to 1, then there exists theta with 0 less than theta less than 1 such that f of a plus v minus f of a LHS same is equal to norm of v into du f of z where z is a plus v theta. So this is what is the new addition, that is norm of v is here. ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट, आणि हे स्टेटमेंट यूज करून तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व करायचे आहेत. ते एक्झाम्पल कसं सॉल्व केलं आहे ते तुम्हाला इथे मी एक्झाम्पल घेतो एक, आणि बाकीचे जे आता तुम्हाला होमवर्कला देईल ते होमवर्कला तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व करून बघा. हे एक्झाम्पल्स इझी असतात. व्हॅल्यू ऑफ थिटा काय असते ते थिटा तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हमध्ये विचारतात, आणि थेरोटिकलमध्ये असेल तर ते 6 मार्कला एक्झाम्पलही असतं. सो ओके, लुक ॲट द एक्झाम्पल फर्स्ट. फाइंड द रिअल व्हॅल्यू थिटा बिलॉंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 सच दॅट, हे बघितलं की लगेच कळलं पाहिजे तुम्हाला की दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ मीन व्हॅल्यू थेरम, हा नॉर्म ऑफ व्ही आहे, वेअर यू इज युनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ व्ही. बघा, वेअर यू इज द युनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ व्ही, यू हा व्हीचा डायरेक्शनमध्ये असणारा युनिट वेक्टर आहे. ओके, सो एफ ऑफ एक्स वाय दिलेला आहे त्यांनी x² + y, ॲट ए दिलेला आहे 1, 0 आणि व्ही पण दिलेला आहे -1, 1. याच्या डायरेक्शनमध्ये असणारा युनिट वेक्टर आहे तो आहे यू, तो आधी काढून घेऊया आपण, ते नंतर बघा आता कसं काढलेलं आहे. युनिट वेक्टर कसा काढतात ते मागच्या लेक्चरमध्येही मी सांगितलेलं आहे. एखादा वेक्टर जर व्ही असेल तर त्याची डायरेक्शन सांगणारा एक युनिट वेक्टर असतो, त्याला म्हणतात व्ही कॅप, आणि व्ही कॅप काय असतो, व्ही अपॉन नॉर्म ऑफ व्ही. सो हिअर बघा, ए दिलेला आहे तो लिहून घेतला, ए इज 1, 0, व्ही इज -1, 1. तर आता मी काय करणार आहे, जे मला ह्या सगळ्या गोष्टी लागणार आहेत, एल एच एस आधी सॉल्व करून घेऊया. तर ए प्लस व्ही काय असणार आहे, 1, 0 प्लस हे म्हणजे 0, 1,
तर तो आता पॉईंट उचलून एफमध्ये टाका. तर एफ ऑफ ए प्लस व्ही म्हणजे एफ ऑफ 0 1, म्हणजे एफमध्ये एक्सच्या ठिकाणी 0, वायच्या ठिकाणी 1, तर इट बिकम 0² + 1, तर हा बनला 1. तसंच एफ ऑफ ए काय असणार, एफ ऑफ 1, 0, तर हा काय आला 1. तर आता एल एच एस साईड मी काढून घ्यायचा. सो दिस इज माय एल एच एस. एल एच एस इज कम्प्लीट. सो एल एच एस टास्क इज कम्प्लीट. दॅट इज एफ ऑफ ए प्लस व्ही मायनस एफ ऑफ ए किती आलं माझा 1 - 1, दॅट इज 0. आता आर एच एस काढायचं आहे. आर एच एस इज वॉट. आता हे आधी मला ए प्लस थिटा व्ही काढून घ्यावं लागेल. सो बघा आता ए प्लस थिटा व्ही. सो ए पॉईंट लिहिला, थिटा ॲज इट इज, थिटा इज द अँगल और थिटा इज द व्हॅल्यू. यू कॅन यूज अल्फा ऑल्सो. -1 1. तर आता हे सॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळालं, ए प्लस थिटा व्ही काय भेटला 1 - थिटा इन कॉमा थिटा. आता हे झालं माझं काढून. नेक्स्ट मला यू काढायचं आहे. सो यू काय असतो, यू इज द, जे दिलेलं आहे ना स्टेटमेंटमध्ये तेच इथं वापरायचं सगळं, पण ते व्यवस्थित काढता आलं पाहिजे. यू इज इक्वल टू व्ही अपॉन नॉर्म व्ही. हे आत्ता सांगितलं, यू इज द युनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ व्ही. ओके, तर काय बनलं, यू इज व्ही अपॉन नॉर्म ऑफ व्ही. तर हा बनेल व्ही -1, 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ -1² + 1 स्क्वेअर नॉर्म ऑफ व्ही हा आला ना. सो हे काय म्हणलं -1/√2, 1/√2. हे बनला माझा यू. आता मला हे काढायचं आहे, डायरेक्शन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ॲट पॉईंट ए प्लस थिटा व्ही इन द डायरेक्शन ऑफ यू. तर आता ए प्लस थिटा व्ही ऑलरेडी मी इथं लिहून घेतला, -1, थिटा डी यू. यू इज तुमचा हा आहे वरचा जो आत्ता आपण जस्ट काढला. आता ही डेफिनेशन, डायरेक्शन डेरिव्हेटिव्हची डेफिनेशन वापरा. सो डायरेक्शन डेरिव्हेटिव्हची काय डेफिनेशन काय असते बघा आता, एफ ऑफ ए, सो ए ॲज इट इज, प्लस टी यू मायनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय टी. सो हे मी वापरलं. तर इथं माझा ए काय आहे, -1, थिटा टू थिटा प्लस टी ॲज इट इज. यू काय आहे तो आत्ता मी जस्ट काढला, -1/√2, 1/√2 मायनस एफ ऑफ ए ॲज इट इज. आता हे मी आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं आणि सॉल्व करून घेतलं तर मला काय भेटलं, 1 - थिटा मायनस टी/√2, थिटा प्लस टी/√2 मायनस हे ॲज इट इज डिवाइड बाय टी. हे झाल्यानंतर आता हे जो न्यूमरेटर आहे तो न्यूमरेटर आपण सेपरेट काढून घेऊया, कारण तो लेंदियस पार्ट आणि मग प्रत्येक वेळेस ते लिमिट लिहा, स्क्वेअर डिवाइड बाय टी करा, त्यापेक्षा तो आधी आपण सेपरेट काढून घेऊ. ह्या इक्वेशनला मी म्हटलं स्टार इक्वेशन. ओके, सो दिस इज डी यू एफ ऑफ ए प्लस थिटा व्ही. आता हे इक्वेशन स्टार आहे. तर मी आता न्यूमरेटर साईडला काढून घेतो. न्यूमरेटर साईडला काढून घ्या. तर काय बनेल बघा आता, सो न्यूमरेटर एफ ऑफ 1 - थिटा एका ब्रॅकेटमध्ये ठेवला, -t/√2 थिटा प्लस t/√2 मायनस एफ ऑफ 1 - थिटा तो थिटा. आता एफमध्ये एक्सच्या जागी हे, वायच्या जागी हे टाका, तर तुम्हाला ही टर्म मिळाली मायनस. तसं इथं सिमिलरली एफमध्ये एक्सच्या जागी 1 - थिटा स्क्वेअर प्लस थिटा. आता हे एक्सपान्शन सॉल्व करून घ्या. 1 - थिटा स्क्वेअर ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस बी स्क्वेअर प्लस हे ॲज इट इज मायनस पुन्हा इथे हे. आता हे 1 - थिटा स्क्वेअर पुन्हा याचं एक्सपान्शन सॉल्व करून घेतलं इथे, बिकॉज 1 - थिटा स्क्वेअर म्हणजे 1 - 2 थिटा प्लस थिटा स्क्वेअर, इजंट इट. मग हे सगळं सॉल्व करून मग हे इक्वेशन काही टर्म्स कॅन्सल होतील. ते कॅन्सल केल्यानंतर तुम्हाला न्यूमरेटर भेटेल दिस वन. बरोबर, हा न्यूमरेटर भेटल्यानंतर हा न्यूमरेटर उचला आणि तो स्टारमध्ये ठेवा. स्टार म्हणजे आपलं मागचं इक्वेशन. त्यामध्ये ठेवल्यानंतर काय होईल बघा, डी यू एफ ऑफ 1 - थिटा थिटा इज इक्वल टू लिमिट टी टेन्स टू 0. न्यूमरेटर जो आपण आता तो लिहायचा, तो ऑलरेडी आपण इथं वरती सॉल्व केला आहे. तो आता हा जिथे रेड लाईन केली आहे ती इथे लिहिली, डिवाइड बाय टी. टी प्रत्येकामधून इथं टी कॉमन काढला किंवा टीने डिवाइड केलं आणि मग लिमिट टी टेन्स टू 0 ठेवल्यानंतर तुम्हाला आता हा टीला टी कॅन्सल √2 थिट, हा टीला टी कॅन्सल √2 राहिला, इथला टीशी कॅन्सल 1/√2 राहिला, पण इथला टीशी कॅन्सल केला तर टी राहील. बट लिमिट टी टेन्स टू 0 घेतल्यानंतर 0, तो काय होणार आहे +0 असेल. बट तो मी लिहिला नाही. सो हा झाला माझा आर एच एस साईड. बरोबर, आता याला नॉर्म व्हीनी मल्टिप्लाय करूया. मग नॉर्म व्हीनी मल्टिप्लाय केल्यानंतर बघा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस. नॉर्म व्ही इज √2, हा √2 आत मल्टिप्लाय करा, तुम्हाला हे इक्वेशन मिळेल. त्याच्यावरून थिटाची व्हॅल्यू किती आली, तुमचा आन्सर 1/2. आता हे एक्झाम्पल तुम्ही पॉज करून पुन्हा एकदा बघा आणि जे होमवर्कला एक्झाम्पल देणार आहे आता तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती ते एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व करावेत. ओके, सो अशा तऱ्हेने आपला हा युनिट नंबर 1 कवर झालेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण बऱ्याचशा गोष्टी पहिल्यापासून बघितलेल्या आहेत. युनिट नंबर 1 हा तुमचा जवळपास तुमचा 33% और 35% सिलेबस हा कवर झालेला आहे. म्हणजे युनिट 3 युनिट आहेत ना आपल्या, तर एक युनिट झालेला आहे. आता त्यातला होमवर्क आणि असाइनमेंट्स मी तुमच्या ग्रुपवर पाठवेल, तो तुम्ही सॉल्व करा. ओके, तर तोपर्यंत तुम्ही
हा व्हिडिओ बघताना पुन्हा पुन्हा पॉज करून एक्झाम्पलच्या स्टेप्स एक्झाम्पल्स हे तुम्ही चेक करा. तुम्हाला जिथे नाही कळलं तुम्ही ते मला व्हॉट्सअप ग्रुपवरती पर्सनली कॉलही करू शकता. व्हॉट्सअप ग्रुपवरती तुम्ही चर्चा करा आणि दिलेला होमवर्क सॉल्व्ह केल्यानंतर त्याचा फोटो तुम्ही ग्रुपवर टाका. तर तोपर्यंत काळजी घ्या. बाय.